the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Dear brothers and sisters in Jesus Christ, today is the third Sunday of the Easter. Today, the readings are inviting us to love the Lord God more than anything else. After the resurrection of Jesus Christ, Jesus appeared to his disciples, the followers of Jesus. After 40 days of the resurrection, he was appearing to the disciples wherever he went, and he was proving that he is risen from the dead. And even in today's gospel reading also, the Lord appeared to the disciples and he proved that he is risen from the dead. And after the resurrection, he asked the disciples, "Do you love me more than anything else?" Then the disciple said, "Yes, Lord, you know that I love you." Today, the same question, if we put ourselves, the Lord is asking, "Do you love me more than anything else?" There are times where we have failed to love the Lord. Like that of disciples, again, they have gone to their old works, the fishing. In the same way, after the sacrament of reconciliation, confession, we might have gone to again the old sins. Those are the moments, those are the sins. Before we partake in this Holy Eucharist, let us call to mind and ask pardon from the Lord. I confess unto you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy on us all. Christ have mercy, Christ have mercy, Christ have mercy on us all. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy on us all. Glory to God, glory to God, glory to the Father, glory to God, glory to God, glory to the Father. To him be glory forever, to him be glory forever. Alleluia, amen, alleluia, amen, alleluia, amen. Glory to God, glory to God, Son of the Father. Glory to God, glory to God, Son of the Father. To him be glory forever, to him be glory forever. Alleluia, amen, alleluia, amen, alleluia, amen.
glory to God, glory to the Spirit, glory to God, glory to God, glory to the Spirit. To Him be glory forever. To Him be glory forever. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Let us pray. May your people exalt forever, O Lord, and rewarded in your faithfulness of spirit, so that rejoicing now in the restored glory of our redemption, we may look forward in confident hope to the rejoicing of the day of resurrection. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the Acts of the Apostles, chapter 5, verses 27 to 32, and verses 41 to 41. And verses 40 to 41. The high priest questioned the apostles, saying, "We strictly charged you not to teach in this name. Yet here you have filled Jerusalem with your teaching, and you intend to bring this man's blood upon us." But Peter and the apostles answered, "We must obey God rather than men. The God of our fathers raised Jesus, whom you killed by hanging him on a tree. God exalted him at his right hand as leader and savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are witnesses to these things. And so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him." They charged the apostles not to speak in the name of Jesus and let them go. Then they left the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. The word of the Lord. Thanks be to God. Our response: I will praise you, Lord, you have rescued me. I will praise you, Lord, you have rescued me. I will praise you, Lord, you have rescued me, and I will not let my enemies rejoice over me. O Lord, you have raised my soul from the dead, restored me to life from those who sink into the grave. Our response: I will praise you, Lord, you have rescued me. Sing psalms to the Lord, you who love him. Give thanks to his holy name. His anger lasts but a moment, his favor through life. At night there are tears, but joy comes with dawn. Our response: I will praise you, Lord, you have rescued me. The Lord listened and had pity. The Lord came to my help. For me, you have changed my mourning into dancing, O Lord. My God, I will thank you forever. Our response: I will praise you, Lord, you have rescued me. Second reading, a reading from the book of Revelation, chapter 5, verses 11 to 14. I, John, looked and I heard around the throne and the living creatures and the elders the voice of many angels, numbering myriads of myriads and thousands of thousands, saying with a loud voice, "Worthy is the Lamb who was slain, to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing." And I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea and all therein, saying, "To him who sits upon the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever." And the four living creatures said, "Amen." And the elders
fell down and worshipped. The word of the Lord. Thanks be to God. Kindly stand for the gospel acclamation. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Lord Jesus, open to us the scriptures. Make our hearts burn within us while you talk to us. Hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. John chapter 21, verses from 1 to 19. After these things, Jesus showed himself again to the disciples by the Sea of Tiberias, and he showed himself in this way. Gathered there together were Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 others of his disciples. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we will go with you. They went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Just after daybreak, Jesus stood on the beach, but the disciples did not know that it was Jesus. Jesus said to them, children, you have no fish, have you? They answered him, no. He said to them, cast the net to the right side of the boat, and you will find some. So they cast it, and now they were not able to haul it in because there were so many fish. The disciples whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on some clothes, for he was naked, and jumped into the sea. But the other disciples came in the boat, dragging the net full of fish, for they were not far from the land, only about 100 yards off. When they had gone ashore, they saw a charcoal fire there, with a fish on it and bread. Jesus said to them, bring some of the fish that you have just caught. So Simon Peter went abroad and hauled the net ashore full of large fish, 153 of them. And though there were so many, the net was not turned. Jesus said to them, come and have breakfast. Now, none of the disciples dared to ask him, who are you? Because they knew it was the Lord. Jesus came and took the bread and gave it to them, and did the same with the fish. This was now the 3rd time that Jesus appeared to the disciples after he was raised from the dead. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said to him, feed my lambs. A second time he said to him, Simon, son of John, do you love me? He said to him,
Yes, Lord, you know that I love you. Jesus said to him, Tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter felt hurt because he said to him the third time, Do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. Very truly I tell you, when you were younger, you used to fasten your own belt and to go to wherever you wished. But when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will fasten belt around you and take you where you do not wish to go. After this, he said to him, Follow me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Dear brothers and sisters in Jesus Christ, 1 John chapter 4 verse 8 says, God is love. Those who love is born of God. Therefore, God has loved us so much. If you see the scriptures, Isaiah chapter 54 verse 10, mountains may depart, hills may be removed, but my steadfast love will not be removed from you, because I have loved you very much. And if you read Jeremiah chapter 31 verse 3, the Lord is telling, I have loved you with an everlasting love. Even my mother may forget a nursing child, I will never forget you. I have loved you with an everlasting love. That is why the Lord wanted to share that love with the humanity. Therefore, He sent His only Son into this world. John chapter 3 verse 16. God so loved the world that He gave His only Son Jesus. And whoever believes in Him may not perish but may have eternal life. In order to share that love, the Lord sent Jesus into this world. The Son also loved us so much, and He gave Himself for whole humanity, and He also gave the commandment of love. Love your neighbor as yourself. Love your as I have loved you. Love your neighbor as I have loved you. The Lord has given the commandment of love. And today, the Lord is asking Peter, John chapter 21 verse 15, 16 and 17, 3 times the Lord asked, Peter, do you love me? Peter, do you love me? Peter, do you love me? 3 times the Lord asked. The 3 times Peter answered, Yes, Lord, you know that I love you more than this, more than anything else and everything else. I love you. Why we need to love the Lord? Because He loved us first. Revelation chapter 4 verse 19, it is written, the Lord has loved us first, therefore we love Him. Romans chapter 5 verse 8 also we read, when we were still sinners, the Lord loved us. Therefore, we need to love the Lord. That is why the Lord is asking, do you love me? Today the same question is put to each and every one of us. Do you love me? If we love, we follow His commandment. We give first love to Jesus Himself. Matthew chapter 22 verse 37. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. We need to give complete love to the Lord. And further, if you read Matthew chapter 10 verse 37, those who love the son or daughter or mother or father more than me is not worthy of me. Therefore, the first love belongs to the Lord. Therefore, dear brothers and sisters, the Lord is asking us to love Him more than anything else.
John chapter 14, verse 15, we read, "If you love me, you will follow my commandment." And verse 23 also it follows, "If you love me, you will keep my word. My Father lives in you, and I in you, and we both will work in you." Therefore, we need to love the Lord. If we love, we will follow His commandment. The first part of the gospel, if you observe, John chapter 21, verse 6, the Lord is telling, whole night the disciples were catching the fish. They could catch nothing. And after the resurrection, they were afraid of the Jews, and again they went back to their old works. They went for fishing. Whole night they were working, fishing. They could not catch. And in the morning, when Jesus appeared on the seashore, He said, "Put your nets on the right side of the boat." With one word, believing in Jesus' word, they put the right side of the net. Then immediately, the full of the net, they got the fish. They were not able to lift it up, even though they have taken the help from the neighbors. Here only one word I want to focus. Jesus doesn't know fishing. Peter has the experience of fishing, even though by believing in Jesus' words, he put the net right side of the boat. All night they were fishing. They did not catch not even one fish. But with one word, the believing in Jesus' word, he put the net. Immediately, the net was full with the fish. Therefore, here, whatever Jesus tells, if we do, always we see the miracle. If you see wedding at Cana, John chapter 2, verse 5, Mother Mary was telling, do whatever He tells you. Jesus told them to fill the water pots where they were kept for the washing. They filled with water. With one word, the water became wine. That's why Mother Mary said, do whatever He tells you. And also even in today's gospel reading, He said with Peter, put your net at the right side of the boat. Immediately, the net was full of fish. There was a miracle. Luke chapter 17, verse 11 and the following, if you read, where the 10 lepers approached Jesus for the healing, the Lord said, go and show yourself to the priest. He did not heal them. He said, go and show yourself to the priest. Immediately, as they were walking on the way, immediately they received the healing. They perceived it. The one man comes back and says thanks to Jesus. Here, only one word they believed, go. They thought He will touch and heal, but He said, go and show yourself to the priest. By believing in Jesus' words, they were moving. They received the healing. John chapter 4, verse 50. The official son was at the point of death. He came to Jesus and he asked, Lord, come and heal my son. He was about to die at the point of death. The Lord said, go, your son will live. With that one word, he left. He left that place. As he was walking, his disciples ran towards him and said, your son is alive. When is that? Exactly the moment when Jesus said, go, your son will live. Exactly that moment, his son is recovered. Yes, dear brothers and sisters, when we do whatever Jesus tells, always there will be a miracle. And today, the Lord is teaching us to love Him more than anything else. If we love Him, we follow what Jesus teaches us. That's what today the Lord is trying to teach us, to love Him, to follow whatever that Jesus teaches us. Yes, dear brothers and sisters, let us pray in this holy Eucharistic celebration
that the good Lord may give us the grace to love Him more than anything else and to follow Him, whatever that Jesus teaches us. Let us stand and profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. Jesus Christ, please come to one Listen into heaven and sit at the right hand of the Father. I believe in faith, Holy Catholic Church, the resurrection of the body, and life everlasting. The resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. In the absence of Jesus, the disciples, led by Peter, felt the need to return to their old profession of fishing, but caught nothing whole night. Early next morning, when Jesus joined them, they caught such a large amount of fish that they were not able to pull the net full of fish into the boat. Let us pray that with the Lord Jesus present in our midst, all our efforts may come to fruition. Our response shall be, Lord, that we may glorify your name. Lord, that we may glorify your name. For the Pope, who is the successor of Apostle Peter, that as the apostles did not give in to the Jewish pressure not to speak in the name of Jesus, the Pope may bring about the much needed reforms in the Church without giving in to the undue pressures. Let us pray to the Lord. Lord, that we may glorify your name. For those who carry the guilt and burden of aborting a child, divorcing the partner, not having cared enough for wife and children, that in their pain and suffering they may find consolation in the forgiving love of God. Let us pray to the Lord. Lord, that we may glorify your name. For those who out of jealousy have done damage to property or good name of persons living in the same locality or elsewhere, that they may seek the goodwill to rectify the harm done through dialogue or third-party mediations. Let us pray to the Lord. Lord, that we may glorify your name. For fishermen who venture into the sea in small fishing boats, facing all the dangers of the sea, that in their endeavor to provide a living for their family, that these people may be protected from all dangers by the mercy of God. Let us pray to the Lord. Lord, that we may glorify your name. For all of us present in this assembly, that we may realize that the Lord always accompanies us, and following His directions, we can achieve success in all our endeavors. Our response, Lord, that we may glorify your name. Pause to pray for personal and community needs. God our Father, we thank you for the gift of your Son Jesus, whose post-resurrection appearances empowered the apostle to take the Jewish opposition to preaching in the name of Jesus head on. Give us the grace that, strengthened by the Holy Spirit, we may give courageous witness to Jesus, who died and rose for us. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever
His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. Receive, O Lord, we pray, these offerings of your exalted church, and as you have given her cause for such great gladness, grant also that the gift we bring, we may bear the fruit in perpetual happiness. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, at all times to acclaim you, O Lord, but in this time above all to laud you yet more gloriously when Christ our Passover has been sacrificed. Through him the children of light rise to eternal life, and the halls of the heavenly kingdom are thrown open to the faithful. For this death is our ransom from death, and is rising the life of all has risen. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, I lift up your name with the hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God, Hosanna in the highest. Jesus, Jesus, Jesus is the King of kings. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus is the King of kings. Lord, we lift up your name with the hearts filled with praise. Be exalted, O Lord our God. Jesus is the King of kings. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts we pray, by sending down your Spirit upon them,
like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed, he entered willingly into his passion. He took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Holy Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. The mystery of faith. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Tumabala our Archbishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection. Emmanuel Ajay Raj, Denzel, Margaret Martins, Srinivas, Rajiv Reddy, Harry Francis, Philomena Francis, Anna Mary, Mani Harry David, Rubina Aruna, Mary Lawrence, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, Saint Joseph, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen.
At the Saviour's command, found by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Saviour, Jesus Christ. For the kingdom, the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Not worthy to enter, but only say the word, my soul shall be healed. Worship you, you are my King, and I worship you, Jesus. You are my truth, Jesus. You are my truth. Hallelujah, Jesus. You are my truth, Jesus. You are my truth. You are my King, and I worship you. You are my King, and I worship you. Jesus, you are my life. Jesus, you are my life. Hallelujah, Jesus, you are my life. Jesus, you are my life. You are my King, and I worship you. You are my King, and I worship you. Jesus, oh my Jesus, Jesus, oh my Jesus.
Let us pray. Look with kindness upon your people, O Lord, and grant, we pray, that those you were pleased to renew by eternal mysteries may attain in their flesh the incorruptible glory of the resurrection, through Christ our Lord. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Soon after the Mass, we have adoration by Sister Saujanya and Word of God as well. Some healing session will be there because she is gifted with the gifts of the Holy Spirit. Those who want to remain, please be seated in your places. Let us invite the Eucharistic Lord amidst us. Please kneel down. Aradhana, Aradhana, Yesaya Aradhana, 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 Yesaya Aradhana. Aradhana, Aradhana, Yesaya Aradhana. Aradhana, Aradhana, Yesaya Aradhana. Aradhana, Aradhana, Yesaya Aradhana. Aradhana, Aradhana, Messiah Aradhana. Aradhana, Aradhana, Messiah Aradhana. Aradhana, Aradhana, Messiah Aradhana. Aradhana, Aradhana, Messiah Aradhana. Aradhana, Aradhana, Parishuddhuni Aradhana. Aradhana, Aradhana, Parishuddhuni Aradhana. Aradhana, Aradhana, Parishuddhuni Aradhana. Aradhana, Aradhana, Parishuddhuni Aradhana. Aradhana, Aradhana, Paraloka Aradhana. Aradhana,
హల్లెలూయా, స్తోత్రం. చేతులపైకి లేపి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని స్తుతిస్తాం. హల్లెలూయా. లెట్స్ ఆల్ లిఫ్ట్ అప్ యువర్ బోత్ హ్యాండ్స్ అండ్ వర్షిప్ ద లార్డ్. మన మధ్యలోనికి దివ్య ప్రసాదంలో వచ్చిన దేవాది దేవుడు అద్భుతాలు చేయబోతున్నాడు. అసాధ్యమైన కార్యములను సాధ్యం చేయబోతున్నాడు. ప్రియులారా, ఒక నిమిషం అందరూ లేచి నిలబడదామా? షాల్ వి ఆల్ స్టాండ్ అప్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా లేచి నిలబడదాం. స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చేతులపైకి లేపి అందరూ కూడా దేవుని స్తుతిస్తాం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు మన మధ్యలోనికి దిగి రాబోతున్నాడు. ఈ సమయంలో దేవుని యొక్క ఆత్మ ఈ స్థలం అంతటిని కూడా అభిషేకించబోతుంది, నింపబోతుంది, ప్రతి ఒక్కరిని కూడా తాకబోతుంది. Now God is going to touch each and everyone in this adoration. God is going to heal everyone. God is going to wipe away your tears, my dear brother, my dear sister. నీ యొక్క ప్రతి కన్నీటిని ఆయన తుడవబోతున్నాడు, గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నాడు. ప్రతి ఒక్కరు దేవుని స్తుతిస్తాం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. అందరూ కూడా స్తుతిస్తాం. స్వరములెత్తి శివరందరి కలమర శోంద్రియ రవరవర. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. స్తోత్రం, స్తోత్రం. మహాగణుడా, పరిశుద్ధుడా, నీ ఆత్మను ఈ స్థలంలో కుమ్మరించండి నాయనా. ప్రతి ఒక్క బిడ్డతో మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం. పరిశుద్ధ ఆత్మదేవా, నైనా నీ ఆత్మ లేకపోతే మా జీవితంలో మేము ఏమీ చేయలేం తండ్రి. ఆత్మస్వరూపుడా, మా యేసయ్య, నైనా నీ ఆత్మతో మమ్మల్ని నింపండి నైనా. పరిశుద్ధాత్ముడా, బలముగా వీచే గాలి వలెనైనా మా మధ్యలోనికి దిగిరండి నైనా. నీవే మా నాయకుడవు, మా నావికుడవు, మా బోధకుడవు, మా స్నేహితుడవు నీవే యేసయ్య. స్తోత్రం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మ దేవానికి స్తోత్రం, స్తోత్రం తండ్రి. ఈ స్థలం అంతటిని మీ ఆధీనంలో తీసుకుంటున్నందుకు వందనాలు దేవా. నజరేయుడైన యేసు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. అందరు చెప్తామా ఆమేన్? ఆమేన్. గట్టిగా చెప్తామా? ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దయచేసి అందరు కూర్చోండి మీ మీ స్థలాలలో. ఈ సాయంకాలం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీ మధ్యలో మరొకసారి దేవుని సందేశాన్ని తీసుకొని రావడానికి ప్రభు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప ధన్యతను బట్టి, సమయాన్ని బట్టి దేవాది దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. అయితే ఈరోజు నేను ప్రార్థన చేసినప్పుడు, దేవా నేను ఏ వాక్యం చెప్పాలి అని ప్రభుని అడిగితే ప్రభు నాకు చెప్పారు, నేను అసాధ్యమైన కార్యములను చేసే దేవుడను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మన దేవుడు ఎలాంటి దేవుడు అండి? ద గాడ్ ఆఫ్ ఇంపాసిబుల్. వాట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, గాడ్ కెన్ మేక్ ఇట్ పాసిబుల్. ఆమేన్. ఆమేన్. అసాధ్యమైన కార్యాన్ని దేవుడు సాధ్యం చేస్తాడు. కొంతమంది జీవితాలను మన బైబిల్లో త్వరగా ధ్యానిస్తాము. వాళ్ళ జీవితంలో దేవుడు ఎలా అసాధ్యము, ఇది జరగదు, ఇది ఇంకా ఎవ్వరి వలన కాదు అనుకున్న దాన్ని దేవుడు చేశాడు. ఈరోజు ఈ సాయంకాలం మనందరినీ దేవుడు ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడంటే, మనతో ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే, నీ జీవితంలో ఏదైతే నీకు అసాధ్యమో, ఇది జరగదు, ఇక నా జీవితం ఇంతే అని నువ్వు అనుకుంటున్నావో దానిని దేవుడు సాధ్యం చేయగలడు. ఆమేన్. ఆమేన్. నమ్ముతున్న వాళ్ళు గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని స్తుతిస్తాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. బైబిల్లో మనం చూసినట్లయితే ఆది కాండములో 12వ అధ్యాయంలో దేవుడు ఎన్నుకున్నటువంటి విశ్వాసులకు తండ్రి అయిన అబ్రహామును దేవుడు 75 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు పిలిచాడు. 12వ అధ్యాయంలో ఆయనకు సంతానమునిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. ఆయనకు ఒక్క బిడ్డ కూడా లేడు. కానీ దేవుడు ఏం వాగ్దానం చేశాడు? నీ కుమారులను నేను ఆకాశ నక్షత్రాలాగా విస్తరింపచేస్తాను, ఇసుక రేణువుల్లాగా నేను వ్యాపింపచేస్తానన్నాడు. కానీ ఆయనకు 80 వస్తున్నాయి, 90 వస్తున్నాయి, 100 సంవత్సరాలు వచ్చేసాయి, కానీ ఇంకా కుమారుడు పుట్టలేదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ఎవరికైనా 70, 80, 90 సంవత్సరాల్లో పిల్లలు పుడతారా? ఈ ప్రకృతి సంబంధంగా చూసినా, మానవ సంబంధంగా చూసినా, శరీర సంబంధంగా చూసినా అది అసాధ్యము. కానీ దేవుడు అన్నాడు, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ రోజు వరకు నువ్వు బిడ్డను చూస్తావన్నాడు. ఆమేన్. వాగ్దానం చేసిన దేవుడు మన దేవుడు నమ్మదగిన వాడండి. హల్లెలూయా. 100 సంవత్సరాల్లో మరి అబ్రహాము శరీరము కృంగి కృషించిపోయింది. శారా శరీరము మరి గర్భము ధరించడానికి అనుకూలంగా లేదు. కానీ అలాంటి పరిస్థితిలో దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం మాత్రం ఆ బిడ్డల జీవితంలో మారలేదు. ప్రియులారా, మన శరీరం మారిపోవచ్చు,
పరిస్థితులు మారిపోవచ్చు, మనుషులు మారిపోవచ్చు, కానీ దేవుని వాగ్దానం మారదు. ఆమేన్. దేవుడు ఇస్తాను అంటే ఇస్తాడు, అంతే. హల్లెలూయా. సో మనం ఏం పట్టుకోవాలి? దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని మనం పట్టుకోవాలి. అది ఎంత అసాధ్యమైనా సరే మన కన్నులకు, మన మనస్సుకు, మన జ్ఞానానికి ఇది జరగదు, ఇది అసాధ్యము అని అనిపించినా సరే దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇది సాధ్యము. ఆమేన్. హల్లెలూయా. 100 సంవత్సరాల్లో వాళ్ళ బిడ్డను చూశారు. అతనికి చిరునవ్వు అనే పేరు ఇస్సాకు అని పెట్టారు. ఇస్సాకు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా అండి? చిరునవ్వు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. నాకు 2 దంపతులు తెలుసండి. బెంగళూరు నుంచి వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటారు. అయితే వాళ్ళకి అంతా చాలా మంచిగా ఉంది, మంచి జాబ్ ఉంది, ఇల్లు ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. 2 భార్యాభర్తలు కూడా ఎంతో సంతోషంగా జీవిస్తారు. కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక్కటే కొరత, బిడ్డలు లేరు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. సో వాళ్ళు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళారు, చుట్టాల దగ్గరికి వెళ్ళారు. వెళ్ళి కలిస్తే అందరు అడుగుతారు, మీకు ఇంకా పిల్లలు పుట్టలేదా, ఇంకా పుట్టలేదా? ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆ అవమానం భరించలేక వాళ్ళు ఏ చుట్టాల దగ్గరికి రావట్లేదు, ఏ ఊరికి వెళ్ళట్లేదు, ఉన్న స్థలంలోనే ఉన్నారు. వాళ్ళు ఫోన్ చేసినప్పుడల్లా కన్నీరు కారుస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ జీవితంలో కన్నీరు, చిరునవ్వు అనేది లేదండి. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మన దేవుడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా ప్రియులారా? మన ముఖములో ఉన్న దుఃఖాన్ని తీసివేసి ఆయన చిరునవ్వుని ఇచ్చే దేవుడు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా? హల్లెలూయా. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళలో, లైవ్ ప్రోగ్రాం చూస్తున్న వాళ్ళలో కూడా ఒక్కసారి మీ ముఖాన్ని వెళ్ళి అద్దంలో చూసుకోండి. మీ ముఖం ఎలా ఉంది? వాడిపోయిందా? దుఃఖంతో ఉందా? చిరునవ్వుతో ఉందా? సంతోషంగా ఉందా? ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ఇది ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ రాసుకుంటే వచ్చే చిరునవ్వు కాదండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. కొంతమంది ముఖాలు చూస్తే మంచిగా అందరికి బాగా కనపడాలని అది ఇది అన్నీ రాస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ రాస్తే ఏం లాభం లేదండి. దేవుడు ఇచ్చే చిరునవ్వు నీ ముఖంలో ఉన్నప్పుడు నీ ముఖం ఎప్పుడు తేజరిల్లుతూ ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ సాయంకాలం ప్రభు అంటున్నాడు, నీ ముఖములో ఉన్న దుఃఖాన్ని తీసివేసి నేను చిరునవ్వును దయచేస్తాను. ఆమేన్. హల్లెలూయా. యాకోబు జీవితంలో కూడా దేవుడు అద్భుత కార్యం చేస్తున్నాడు. అబ్రహాము కుమారుడు ఇస్సాకు కూడా ఆయన మరి 26వ అధ్యాయంలో, ఆదికాండం 26వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ఎడారిలో విత్తనం వేసి 100 పంటను ఆయన పొందుకుంటున్నాడు. చూడండి, ఎక్కడైనా మంచిగా వర్షం వచ్చే చోట మంచి నేలలో విత్తనాలు వేస్తే అక్కడ పంటలు వస్తాయి, చెట్లు వస్తాయి. కానీ ఎడారిలో మనం విత్తనాలు వేస్తే చెట్లు వస్తాయా? అక్కడ నీళ్లు లేవు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు మనకు కూడా చాలా నీళ్ల కొరత వచ్చింది కదండి. చెట్లన్నీ ఎండిపోతున్నాయి, పక్షులన్నీ రాలిపోతున్నాయి, చాలా ఎక్కడ చూసినా కరువు, నీటి కొరత. నీరు లేకపోతే పంట రాదు. మరి అలాంటి ఒక ఎడారిలో ఇస్సాకు దేవుడి మీద విశ్వాసముతో విత్తనం వేసి 100 పంటను పొందుకున్నాడంట. ఇది అసాధ్యమైన ఒక కార్యాన్ని ఇస్సాకు జీవితంలో దేవుడు సాధ్యం చేస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. నీ జీవితంలో కూడా నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఎక్కడైతే ఇదిగో నేను ఈ స్థలంలో బిజినెస్ చేస్తే నాకు ఎలాంటి లాభం రాదు, ఇదిగో నేను ఈ ఇంట్లో ఉంటే నాకు కలిసి రావట్లేదు, ఇదిగో ఈ భర్తను చేసుకోవడం వలన నా జీవితం ఇలా అయిపోయింది, నా కుటుంబం ఇలా అయిపోయింది, ఈ ఉద్యోగం చేయడం వలన నేను పైకి రాలేకపోతున్నాను అని నీవు ఉన్నటువంటి ఆ స్థలాన్ని, ఆ పరిస్థితిని, ఎడారి లాంటి అనుభవాన్ని చూసి ఒకవేళ నీవు నిరుత్సాహపడుతున్నావేమో, నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, దేవుడు అంటున్నాడు, నీవు ఉన్న స్థలం, నీవు ఉన్న ఆఫీస్, నీవు పని చేస్తున్నటువంటి స్థలము, నీవు ఉన్న ఇల్లు ఒక ఎడారిలాగా ఉండొచ్చు. ఎలాంటి ఆశీర్వాదం లేకుండా, సంతోషం లేకుండా, ఎలాంటి ఒక బ్లెస్సింగ్ లేకుండా నీ కుటుంబము, నీ జీవితము ఎడారిలాగా ఉందేమో. కానీ దేవుడు అంటున్నాడు, నేను 100 పంటను దయచేస్తాను. ఆమేన్. 100-fold బ్లెస్సింగ్స్. ఎంతమందికి కావాలండి 100 ఆశీర్వాదం? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇది దేవుడు చేయగలడు, ఇది దేవుడికి సాధ్యమే. 3వ వ్యక్తి యాకోబు తన అన్నను మోసం చేసి, తండ్రిని మోసం చేసి, ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా దొంగిలించి, ఒక విధంగా చెప్పాలంటే యాకోబు అనగా మోసగాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. యాకోబు అంటే అర్థం ఏంటండి? మోసగాడు. ఆ పేరు ఎవరు పెట్టారు? ఆయనకు ఆ పేరు ఎవరు పెట్టారు?
వాళ్ళ మమ్మీ డాడీయే పెట్టారు. హల్లెలూయా. ఒరే నువ్వు మోసగాడివిరా అని చెప్పారు, అంతే. నేను మోసగాడిని అనుకున్నాడు. పెద్దగా అయిన తర్వాత కూడా అందరినీ మోసం చేయడం మొదలుపెట్టాడు. అందుకోసమే తల్లిదండ్రులు మీ పిల్లలకి మంచి పేరు పెట్టాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. వాళ్ళకి మంచి పేరు పెట్టాలి. మంచివాడివి, నువ్వు బాగా ఉంటావు, నువ్వు బాగా చదువుతావు, నువ్వు మంచివాడిగా అవుతావు అని చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళ మనసులో ఆ మంచి విత్తనాలు పడి వాళ్ళు కూడా మంచిగా అవుతారండి. హల్లెలూయా. యాకోబు మోసగాడుగా ఉండి నా జీవితం మోసమే అనుకొని అందరినీ మోసం చేశాడు, ఒంటరిగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు. కానీ ఆయన ఎందుకు మోసం చేశాడు తెలుసా? దేన్ని మోసం చేశాడు తెలుసా? దేవుని ఆశీర్వాదాల కోసం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అంటే ఆయనకి దేవుడి మీద అంత ఆశ ఉంది. ఎలా అయినా సరే నాకు దేవుని ఆశీర్వాదం కావాలి. దేవుని ఆశీర్వాదము ఈ లోకంలో ఏ మనిషి ఇచ్చేది కాదండి. ఓన్లీ గాడ్ కెన్ బ్లెస్ యూ. ఇఫ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ, నోబడీ కెన్ స్టాప్. హల్లెలూయా. దేవుడు ఆశీర్వదిస్తే ఈ లోకంలో ఏ మనుషులు కూడా నిన్ను ఆపలేరండి. హల్లెలూయా. యాకోబు ఒంటరిగా తల్లికి దూరంగా అందరిని విడిచిపెట్టి ఒక కర్రను తీసుకొని ఎడారిలో వెళ్తున్నాడు. అర్ధరాత్రి వేళ దేవుడానికి ఆయనకు దర్శనమిస్తున్నాడు. దర్శనమిచ్చి యాకోబుతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఏమని? యాకోబు నువ్వు భయపడద్దు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మోసగాడని యాకోబుతో, పారిపోతున్న యాకోబుతో దేవుడు చెప్తున్నాడు, ఇదిగో నువ్వు ఒంటరిగా ఈరోజు వెళ్తున్నావు కదా, నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను, నిన్ను మరలా ఈ చోటికి తీసుకొని వస్తాను. నీవు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తున్నావో అక్కడంతా నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నేను నీతో చెప్పినది నెరవేర్చు వరకు నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను. ఐ విల్ నాట్ లీవ్ యూ. హల్లెలూయా. చక్కటి పాట ఉందండి. దేవుడు చెప్తున్నాడు, నేటి నుండి నేనే నిన్ను ఆశీర్వదించెదను. నేటి నుండి నిన్ను ఆశీర్వదింతును, లెక్కలేని మేలులతో నింపెదను. నేటి నుండి నిన్ను ఆశీర్వదింతును, లెక్కలేని మేలులతో నింపెదను. గొప్ప జనముగా ఆశీర్వదింతు, నీ పేరును నేను హెచ్చించేదా. గొప్ప జనముగా ఆశీర్వదింతు, నీ పేరును నేను హెచ్చించేదా. ఆశీర్వాదముగా నిన్ను చేసేదను, ఆశీర్వాదముగా నిన్ను చేసేదను. నేటి నుండి నిన్ను ఆశీర్వదింతును, లెక్కలేని మేలులతో నింపెదను. నేటి నుండి నిన్ను ఆశీర్వదింతును, లెక్కలేని మేలులతో నింపెదను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. అందరు చెప్తామా ఉత్సాహంగా? హల్లెలూయా. ఎంతమందికి ఆశీర్వాదాలు కావాలి? ఈ రోజు వరకు నీ జీవితంలో ఏం జరిగిందో దాన్ని మర్చిపో. కానీ యేసయ్య చెప్తున్నాడు, హగ్గై 2:19 ప్రకారము, నేటి నుండి నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను. హల్లెలూయా. ఫ్రమ్ దిస్ డే ఆన్ ఐ విల్ బ్లెస్ యూ. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ ముగ్గురిని అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు జీవితంలో అద్భుతంగా దేవుడు వారిని ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. యాకోబు ఒంటరిగా వెళ్ళాడు, కానీ దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం ఆయనతోనే ఉంది. రిటర్న్ 20 సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన తిరిగి వస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఆయనకి 12 మంది కుమారులను దయచేశాడు, ఎంతోమంది దాసదాసీలను దయచేశాడు, ఎంతో ఆస్తిని దయచేశాడు, పశు సంపదను దయచేశాడు. ఆశీర్వదించి యాకోబుగా కాదు, ఇశ్రాయేలుగా తీసుకొస్తున్నాడు. గట్టికి చప్పట్లు కొడతామా? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యాకోబు ఇప్పుడు ఇశ్రాయేలుగా మారిపోయాడు. నీవు మోసగాడిగా ఇంతవరకు ఉండొచ్చు, నువ్వు ఒక తాగుబోతుగా ఇంతవరకు ఉండొచ్చు, ఒక తిరుగుబోతుగా ఉండవచ్చు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎవరైనా ఇప్పుడు ఒక ఇంట్లో తాగుతున్నారనుకోండి, ఎవడైనా రోడ్డు మీద తాగుతున్నాడు,
వాడిని ఏమంటారు? తాగుబోతు అంటారు. ప్రైజ్లో వాడు పెద్ద త్రాగుబోతు. పేరు మర్చిపోతారు కానీ ఆయనకి ఏం పేరు పెడతారు? తాగుతున్నాడు కాబట్టి తాగుబోతు. ఎప్పుడు కొంతమంది రోడ్ల మీద తిరుగుతూ ఉంటారు, ఆ థియేటర్ ఈ థియేటర్, ఇక్కడికి అక్కడికి తిరుగుతున్న వాళ్ళని ఏమంటారు? వాడు తిరుగుబోతు. బాగా తినే వాళ్ళని ఏమంటారు? వాడు తిండిపోతు. ప్రైజ్లా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. బాగా తిట్టే వాళ్ళని తిట్టిపోతూ అంటారు, నిద్రపోతున్న వాళ్ళని నిద్రపోతూ అంటారు. వాళ్ళు ఏ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అయితే, ఏ దురలవాటుతో ఉన్నారో ఆ దురలవాటుతో వాళ్ళని పిలుస్తారు, కానీ వాళ్ళకున్న పేరు ఎవరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోరు. నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ లోకం నీకు ఎలాంటి పేరు పెడుతుంది? ఒక మోసగాడు అంటుందా? ఒక తాగుబోతు అంటుందా? ఒక తిరుగుబోతు అంటుందా? నీకు చదువు రాదు, నువ్వు మొద్దు, నీకేమి రాదు, నువ్వేం చేయలేవు, నువ్వు మాట్లాడలేవు, నువ్వు కుటుంబాన్ని నడిపించలేవు, నీకు జాబ్ రాదు, నీకు పిల్లలు పుట్టరు, నీ జీవితం ఇంతే, నువ్వు మారవు అంటున్నారా? యేసే అంటున్నాడు యాకోబుని, నేను ఇప్పటి నుంచి నీ పేరు ఇశ్రాయేల్గా మారుస్తున్నాను. హల్లెలూయా. ఇక్కడ ఉన్న మనందరినీ కూడా దేవుడు ఇశ్రాయేలుగా మారుస్తున్నాడు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా? ఇశ్రాయేల్ అనగా ఆశీర్వదించబడిన బిడ్డ. ఆమేన్. ఎంతమంది ఇక్కడ ఆశీర్వదించబడిన వాళ్ళు ఉన్నారు? కుడి చేతిని పైకి లేపి చెప్పండి, నేను ఆశీర్వదించబడిన బిడ్డను. చెప్పరా? కుడి చేతిని పైకి లేపి చెప్పండి, నేను. అందరూ చెప్పండి, నేను ఆశీర్వదించబడిన బిడ్డను. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. యాకోబుకి 12 మంది కుమారులు. 12 మందిలో చివరి వాడు 11వ వాడు యోసేపు. దేవుడు యోసేపుకు ఒక కళ ఇస్తున్నాడు. ఆ కళలో దేవుడు ఏం చూపించాడంటే, నీవు ఒకరోజు ఒక పెద్ద నాయకునిగా మారుతావన్నాడు. కానీ చూస్తే ఆయన నాయకుడిగా కాదు కదా, అసలు వాళ్ళకి ఒక మంచి ఇల్లు కూడా లేదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ఇంకా నాయకుడిగా ఎలా మారుతాడు? ఇది ఎలా సాధ్యం? హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎలా దేవుడు చేస్తాడు అని ఆయన అనుకున్నాడు. కానీ దేవుడు ఆయన జీవితంలో కొన్ని కష్టాలు, శ్రమలు అనుమతించాడు. సొంత అన్నలే ఆయనని గుంటలో వేశారు, అమ్మేశారు. బానిసగా ఐగుప్తు దేశంలో అమ్మబడ్డాడు. అక్కడ పని చేస్తున్నాడు. మరి నిందించబడ్డాడు. చేయని తప్పుకు నిందించబడి చెరసాలలో వేయబడ్డాడు. ఇంకా చెరసాలలో వేయబడ్డవాడు బయటికి వస్తాడా? హల్లెలూయా. ఆయన ఎవరు విడిపిస్తారు? ఆయనకి సొంత వాళ్ళు ఎవరు లేరు. కానీ నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, దేవుడు చేసిన వాగ్దానం ఆయన జీవితంలో మారలేదు. దేవుడు అన్నాడు, నిన్ను ఒకరోజు నాయకునిగా చేస్తానన్నాడు. చెరసాల నుండి దేవుడు ఆయన్ని సింహాసనం ముందు, రాజు ముందు నిలబెడుతున్నాడు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా? హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఈరోజు నీవు కూడా నీ సొంత వారితో ద్వేషించబడుతున్న స్థితిలో ఉన్నావా? గుంటలో వేయబడిన స్థితిలో ఉన్నావా? లేదా అమ్మబడిన స్థితిలో ఉన్నావా? లేదా నిందలు మోపబడిన స్థితిలో అందరూ నిన్ను బ్లేమ్ చేస్తున్నారా? నీవు చేయని తప్పుకు నీ భర్త కావచ్చు, నీ భార్య కావచ్చు, నీ చుట్టాలు కావచ్చు, నిన్ను నిందిస్తున్నారా? నువ్వు చేయని నేరానికి శిక్ష అనుభవిస్తున్నావా? ఎప్పుడు నాకు బ్లెస్సింగ్, ఎప్పుడు నా జీవితం మరి మారుతుంది, నేను ఎప్పుడు దీవించబడతాను అని అనుకుంటున్నావేమో. నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరా, ఒక్కరోజు వస్తుంది, దేవుడు నిన్ను చెరసాల నుండి లేవనెత్తి రాజు ముందు నిలబెడతాడు. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. నమ్ముతున్నారా? నిజంగా ఈ వాక్యం వింటున్న వాళ్ళు నమ్ముతున్నారా? ఎస్ ఎస్. నేను సేవ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో తెలీదు, ఎవరితో సేవ చేయాలో తెలీదు. నేను చాలా చిన్న వయసులో దేవుడు నన్ను సేవకు ఎన్నుకున్నాడండి. అయితే నేను మా ఊర్లో సేవ మొదలుపెట్టాను, మా ఊరు ఏలూరు దగ్గర. అయితే దేవుడు నాకు ఒక కళ చూపించాడు. 2 గురువుల మధ్యలో నేను భాషావరములో స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. ఆ స్థలాన్ని కూడా దేవుడు చూపించాడు. అయితే అది ఎక్కడుందో నాకు తెలియదు, కానీ నేను ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాను. ప్రభు అన్నాడు, నువ్వు హైదరాబాద్ వెళ్ళిపో అన్నాడు. నేను హైదరాబాద్ వచ్చేసాను. 6 నెలలు నేను ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాను. దేవా, ఈ దర్శనం ఎక్కడ ఉంది, నేను చూపించిన ప్లేస్ ఎక్కడ అని నేను ప్రార్థన చేసినప్పుడు, ప్రిలారా, నా జీవితంలో దేవుడు ఎంత గొప్ప అద్భుత కార్యం చేశారంటే, దేవుడు నన్ను డైరెక్ట్గా ముత్తంగి కేంద్రానికి తీసుకెళ్లారు. హల్లెలూయా. అసలు నాకు ముత్తంగి ఎక్కడుందో తెలియదు, అక్కడున్న ఫాదర్స్ ఎవరు నాకు తెలియదు, నాకు ఏ ఫాదర్ పరిచయం లేదు, మా విచారణ గురువులు తప్ప. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. అలాంటిది
జరగబోయే దాన్ని దేవుడు నాకు దర్శనంలో చూపించి ఆ స్థలానికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడి నుంచి మరి ఎన్నో గ్రామాలు, ఎన్నో స్థలాలలో దేవుని వాక్యాన్ని అందించడానికి దేవుడు నాకు ద్వారం తెరిచాడు. నేను కొన్ని సంవత్సరాలు కన్నీటి ప్రార్థన చేశాను. దేవా, నీ వాక్యాన్ని నేను బోధించాలి. నా హృదయ వాంఛ, నా దాహం, నా ప్రాణం దేవుని వాక్యం చెప్పాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. నేను వాక్యం చెప్పాలని కొన్నిసార్లు నేను ఉట్టిగానే టెర్రస్ మీదకి వెళ్ళి మైక్ పట్టుకున్నట్టు ఉట్టిగా నేను యాక్షన్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని. నా ముందు ఒక 10,000 మంది ఉంటే నేను ఎలా వాక్యం చెప్తాను, అలా నేను ఇమాజిన్ చేసుకొని నేను వాక్యం బోధిస్తూ ఉండేదాన్ని. నేను అనుకున్నాను, ఒకరోజు దేవుడు తప్పకుండా 10,000 కాదు 1,00,000 ముందు నన్ను నిలబెడతాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు చూసినట్లయితే దేవుడు నాకు చూపించిన కలను ఆయన నెరవేర్చాడు. కొన్ని వేల లక్షల మందికి వాక్యాన్ని, నా హృదయ దాహము దేవుని వాక్యాన్ని బోధించాలని తపన దేవుడు నా జీవితంలో నెరవేర్చాడు. ఎంతోమంది మనుషులు ద్వారం మూసేశారు, కానీ దేవుడు నాకు ద్వారం తెరిచాడు. ప్రియులారా, హల్లెలూయా. యోసేపు జీవితంలో తన సొంత అన్నలే ఆయనని కొట్టారు, చంపాలనుకున్నారు, గుంటలో వేశారు, కానీ గుంటలో నుంచి దేవుడు పైకి లేవనెత్తాడు. ఆమేన్. ఆ చెరసాలలో నుండి దేవుడు పైకి లేవనెత్తాడు. అందుకోసమే ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మన ఆధారము, మన ఆశ్రయము కేవలం ఆ యేసయ్య మాత్రమే. మనుషులను కాదు మనం నమ్మవలసింది. ఈ లోకంలో ఉన్న మనుషులు కాదు, స్నేహితులు కాదు, బంధుమిత్రులు కాదు, ఎవరు కాదండి. కేవలం యేసయ్యను నమ్మినట్లయితే నీ జీవితంలో ఏది అసాధ్యమో దేవుని నమ్మిన వారికి అది సాధ్యమైన చేస్తాడు. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? హల్లెలూయా. నాకు ఆధారము నీవేనయ్యా, నా ఆరాధన నీకేనయ్యా, నాకు ఆధారము నీవేనయ్యా, నా ఆరాధన నీకేనయ్యా, నిన్ను వదలి నేను ఉండలేనయ్యా, నిన్ను వదలి నేను ఉండలేనయ్యా, నిన్నే నేను నమ్మితే యేసయ్యా, నిన్నే నేను నమ్మితే యేసయ్యా, నాకు ఆధారము నీవేనయ్యా, నా ఆరాధన నీకేనయ్యా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మనకు ఆధారము యేసయ్య మాత్రమే. యోసేపు జీవితంలో ఎవ్వరు కూడా సహాయం చేయలేని దానిని దేవుడు అతన్ని ఆ చెరసాల నుంచి లేపి గవర్నర్గా, ఐగుప్తు దేశానికి గవర్నర్గా మార్చాడు. ఆ ఒక్క మనిషి ద్వారా తన కుటుంబం అందరినీ కూడా దేవుడు రక్షించాడు. 400 సంవత్సరాలు యోసేపు కుటుంబము బానిసత్వంలో ఉంది. వాళ్ళందరూ కూడా బానిసలుగా ఉన్నారు. వాళ్ళని రక్షించే వాళ్ళు లేరు, ఎవ్వరు కూడా రక్షించలేనటువంటి ఒక పరిస్థితి. కానీ దేవుడు ఒక వ్యక్తిని ఎన్నుకుంటున్నాడు, ఆయనే మోషే. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. మోషే పుట్టిన సమయంలో ఐగుప్తు ఫరో రాజు ఏం చేస్తున్నాడంటే హెబ్రీల వాళ్ళ పిల్లలు, యూదుల యొక్క బిడ్డలు, మగ బిడ్డలు అందరినీ కూడా చంపేసేయండి. ఎందుకంటే మగ పిల్లలను ఉండనిస్తే వాళ్ళు యుద్ధ శూరులుగా మారుతారు, ఒకవేళ వాళ్ళు రాజుగా మారచ్చు, మన రాజ్యాన్ని వాళ్ళు దోచుకోవచ్చు అని చెప్పేసి వాళ్ళు మగ పిల్లలందరినీ కూడా చంపేస్తున్నారు. అయితే మోషే పుట్టినప్పుడు దేవుడికి మోషే పట్ల ఒక ప్రణాళిక ఉంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. సాతానుడు నిన్ను నన్ను చంపాలనుకుంటాడు. ఎందుకంటే మన పట్ల ఏం ప్రణాళిక ఉందో, దేవుడు ఎలాంటి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో అది సాతాను కూడా తెలుస్తుంది. కాబట్టి మనల్ని చిన్నప్పుడే చంపాలని చూస్తాడు. మోషేను చంపాలని చూశాడు. హల్లెలూయా. కానీ దేవుని హస్తం అతన్ని కాపాడింది. హల్లెలూయా. మోషేని దేవుడు కాపాడాడు. ఎలా కాపాడాడు తెలుసా? ఏ రాజైతే ఆజ్ఞ ఇచ్చాడో మగపిల్లలందరినీ చంపమని, ఆ రాజు కుమార్తె దగ్గరికే మోషేని పంపించాడు. గట్టికి చప్పట్లు కొడదామా? ఎంత గొప్ప దేవుడు మన దేవుడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎవరైతే ఆ యొక్క కమాండ్ జారీ చేశారో, ఆజ్ఞ ఇచ్చారో, ఆ రాజు దగ్గరే
మోషేను పెంచాడు. మోషే పెద్దవాడైన తర్వాత దేవుడు ఆయనకి దర్శనమిస్తున్నాడు. మోషే, నీవు ఈ ప్రజల్ని విడిపించాలి. హల్లెలూయా. అప్పుడు మోషే అంటున్నాడు, నిర్గమకాండ 3వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే, ప్రభువా నేనా? నో లార్డ్, నేను వెళ్ళలేను, నాకు అసలు మాటలు రావు, నేను నత్తివాణ్ణి, నేను చేయలేను, ఇది నా వల్ల కాదు అంటున్నాడు. హల్లెలూయా. కానీ దేవుడు చెప్తున్నాడు, నువ్వే కావాలి. ఆమెన్. ఎవరైతే ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు, ఈ వాక్యాన్ని చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా, అమ్మో దేవా, నేను ఇది చేయలేను ప్రభా, నేను ఈ సేవ చేయలేను ప్రభా, నీ కోసం నేను జీవించలేను ప్రభా అని నీవు అంటున్నావా? దేవుడు అంటాడు, కుమారా, నీ ద్వారానే నేను చేస్తాను. ఆమెన్. నువ్వేదైతే చదువుకుంటున్న వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ అనుకోవచ్చు, నేను ఈ చదువు చదవలేను. కుటుంబం నడిపిస్తున్న వాళ్ళు భార్య భర్త అనుకోవచ్చు, ఈ భర్తతో నేను జీవించలేను, ఈ భార్యతో నేను జీవించలేను, ఈ ఉద్యోగాన్ని నేను చేయలేను, ఈ కష్టాలు నేను భరించలేను, దేవా ఇంకా చాలు, నేను వచ్చేస్తాను, నేను చచ్చిపోతాను. కొంతమంది కష్టాలు తట్టుకోలేక, సమస్యలు చూసి జయించలేక చచ్చిపోవాలనుకుంటారు. ప్రియమైన సోదరి సోదరా, చనిపోవడానికి కాదు, నువ్వు నేను బ్రతకాలని దేవుడు మనల్ని పిలుస్తున్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మోషేను దేవుడు బ్రతికించాడు. అంతేకాదు, మోషే ద్వారా తన ప్రజలందరినీ కూడా ఐగుప్తు దేశం నుంచి 400 సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు వాళ్ళని విడిపించి బయటికి తీసుకొచ్చాడండి. ఎలా తీసుకొచ్చాడు? వాళ్ళందరూ బయటికి వచ్చినప్పుడు ముందు ఏముంది? ఎర్ర సముద్రం ఉంది, వెనకాల ఏముంది? ఫరో సైన్యము వస్తూ ఉంది. ఇంకా వాళ్ళు ఎలాగా ప్రైజ్లా వాళ్ళని ఎలా కాపాడతారు? ఎవరు రక్షిస్తారు? దేవుడు అంటున్నాడు, నీవు భయపడకు, యావే ఈరోజు మీ కన్నుల ఎదుట ఏమి చేయునో మీరే కన్నులారా చూస్తారు. హల్లెలూయా. మీరు కదలక మెదలక ఉండండి, మీరు గట్టిగా నిలబడండి. ఈ సముద్రాన్ని దేవుడు చీల్చివేస్తాడు. దేవుడు గాలిని పంపించి ముందున్న సముద్రాన్ని 2గా చీల్చివేశాడు. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్తుతిస్తామా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, దేవుడు నిన్ను రక్షించాలనుకుంటే, దేవుడు నీ జీవితంలో ఆటంకాలు తొలగించాలనుకుంటే, అద్భుతాలు చేయాలనుకుంటే, సముద్రం లాంటి సమస్యలే నీ ముందు ఉన్నా సరే, సముద్రాన్ని చీల్చిన దేవుడు ప్రతి ఆటంకాన్ని కూడా తీసివేస్తాడు. ఆమెన్. డూ యు బిలీవ్ దట్? నమ్ముతున్నారా? ఎస్. హల్లెలూయా. సముద్రం కంటే పెద్ద సమస్య ఈ లోకంలో ఏమైనా ఉందా? ఒక సముద్రాన్ని 2గా చీల్చి మధ్యలో ఖాళీ స్థలం చేసి దారిని చేసి నడిపించిన దేవుడు నీ దేవుడు. అందుకే ఎరికో గోడలు అడ్డు వచ్చినా, ఎర్ర సముద్రం ఎదురైనా, ఎరికో గోడలు అడ్డు వచ్చినా, ఎర్ర సముద్రం ఎదురైనా, అద్భుత దేవుడు మనకుండగా భయమేలా మనకింకా, అద్భుత దేవుడు భయమేలా మనకింకా, యుద్ధము యెహోవా. చప్పట్లు కొడుతూ పాడదామా? యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే. రాజులు మనకే వరులేరు, శూరులు మనకే వరులేరు, రాజులు శూరులు మనకే వరులేరు, సైన్యములకు అధిపతి అయిన యేసయ్యా మన అండ, సైన్యములకు అధిపతి అయిన యేసయ్యా మన అండ. యుద్ధము యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. అందరు చెప్దామా? హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇక్కడ చాలామంది చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు. మీ అందరికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీకు చెప్తాను.
చిన్నప్పుడు నేను ఒక అబ్బాయికి 6th క్లాస్ అబ్బాయికి ట్యూషన్ చెప్పానన్నమాట. అయితే ఆ అబ్బాయి ఎంత అల్లరి చేస్తాడంటే ఎవ్వరిని చూసి భయపడాడు. వాళ్ళ అమ్మని తిట్టేస్తాడు, నాన్నని తిట్టేస్తాడు, ఆ ఓనర్ని తిట్టేస్తాడు, ప్రిన్సిపాల్ సార్ని తిట్టేస్తాడు. అందరూ ఆ అబ్బాయిని చూసి భయపడతారు, కానీ వాడికి మాత్రం అసలు ఎవరంటే భయం లేదు. ప్రైజ్లా. వాడికి చదువు చెప్పాలంటే టీచర్లకే భయం. ఒకరోజు వాళ్ళ అమ్మ పిలిచి, అమ్మ కొంచెం కొద్ది రోజులు వాడికి కొద్దిగా నేర్పించమని నన్ను అడిగినప్పుడు, సరే నేనేం చేశానంటే ఫస్ట్ చిన్న చిన్న జీసస్ స్టోరీస్ చెప్పడం మొదలుపెట్టాను. వాడిని కూర్చోబెట్టి మంచిగా, జీసస్ నిన్ను చాలా ప్రేమిస్తున్నాడమ్మా, నువ్వు చాలా మంచివాడి. ఎందుకంటే అందరూ ఆ అబ్బాయిని నువ్వు చెడ్డోడివి, నీకు చదువు రాదు, నువ్వు అలాంటోడివి ఇలాంటోడివి అలా అంటూ ఉంటే వాడికి కోపం వచ్చి అందరినీ తిట్టేసేవాడు. ప్రైజ్లా. సో నేనేం చేశానంటే, దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు, నువ్వు చాలా మంచి అబ్బాయి తెలుసా, నువ్వు చాలా మంచివాడు, నువ్వు బాగా చదువుతావు, నువ్వు ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తావని నేను అలా చెప్తూ ఇంకా ఒక 6 months అనుకుంటాను, నేను ఆయనకి ఏం నేర్పించలేదు, కానీ ఈ దేవుడు మాటలు మాత్రమే చెప్తూ వచ్చాను. యోసేపు కథ, బైబిల్లో ఉన్న దావీదు కథ, దేవుడు ఎలా అద్భుతాలు చేశాడు, ఇవన్నీ చెప్తూ వచ్చాను. చాలా రోజులు అయిపోయిందండి, మేము ఆ ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయాము. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నేను కలుసుకున్నాను. ఆ ఆంటీ నాకు కలిసి చెప్తా ఉంది, అమ్మ నిక్కీ, ఆ అబ్బాయి పేరు నిక్కీ ఇప్పుడు ఎంత మారిపోయాడో తెలుసా, ఇప్పుడు వాడు అందరికీ వెళ్ళి జీసస్ గురించి చెప్తున్నాడు. ప్రైజ్ లార్డ్. హల్లెలూయా. 10th క్లాస్ పాస్ అయితే చాలు అనుకుంది వాళ్ళమ్మ, కానీ వాడు 10th పాస్ అయ్యి, ఇంటర్ పాస్ అయ్యి, డిగ్రీ పాస్ అయ్యి, MBA పాస్ అయ్యి ఈరోజు ఆ అబ్బాయి ఎంతో మందికి యేసే గురించి చెప్తున్నాడు, బైబిల్ పట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు, అల్లరి మానేశాడు. ఎంత మంచి బిడ్డగా అయిపోయాడంటే ఎలా మారాడు? చిన్నప్పుడు ఆయన మనసులో పడిన దేవుని వాక్యం ఈరోజు అబ్బాయిని దేవునికి సాక్షిగా మార్చింది. హల్లెలూయా. వాళ్ళమ్మ చెప్తుంది, ఇలా మారతాడని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు, ఇది అసాధ్యమైన కార్యం, కానీ ఎవరు సాధ్యం చేశారు? దేవుడు సాధ్యం చేశాడు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా? హల్లెలూయా. నా ప్రియమైన తల్లిదండ్రులారా, మీరు కూడా చాలామంది మీ పిల్లల గురించి బాధపడుతూ ఉండొచ్చు. ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి, వాడు చదవట్లేదు, వాడు ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతున్నాడు, వాడికి జాబ్ రావట్లేదు, మా అమ్మాయికి పెళ్ళి కావట్లేదు, మా కుటుంబంలో నా భర్త ఇలా ఉన్నాడు, భార్య ఇలా ఉంది, మా కుటుంబ పరిస్థితి ఇలా ఉంది, ఎప్పుడు మా కుటుంబం మారుతుంది అని ఎప్పుడు ప్రతిరోజు నువ్వు బాధపడుతూ చింతిస్తూ నువ్వు కన్నీరు కారుస్తున్నావేమో. నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, చెల్లి తమ్ముడు, దేవుడు చెప్తున్నాడు, ఇది నీకు అసాధ్యం, కానీ నేను సాధ్యం చేయగలను. నీ బిడ్డలు నేను మార్చగలను, నీ భర్తను నేను మార్చగలను, నీ భార్యను నేను మార్చగలను, నీ కుటుంబ పరిస్థితిని నేను మార్చగలను. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుడు ఐగుప్తీల నుంచి ప్రజలను విడిపించి తీసుకొని వచ్చాడు. దావీదు విషయంలో మనం మొదటి సమయాల గ్రంథంలో చూసినట్లయితే, దావీదు ఒక అసాధ్యమైన ఒక కష్టాన్ని ఆయన ఎదుర్కొంటున్నాడు. ఆయన ముందు గొల్యాతు నిలబడ్డాడు. గొల్యాతు చాలా ఎత్తుగా, బలంగా, ఆయన మైటీ వారియర్, ఆయన యుద్ధ వీరుడు, ఆయన చేతిలో ఖడ్గం ఉంది, ఆయన ఎంతోమందిని అప్పటికి ఓడించాడు. కానీ దావీదు ఆయన దగ్గర ఏముంది? ప్రైజ్లా. ఆయన దగ్గర దేవుని శక్తి ఉంది. ఆమేన్. ఏముంది? దేవుని శక్తి. దావీదు చిన్నవాడే, కానీ గొల్యాతు చాలా పెద్దవాడు. దావీదు చేతిలో కత్తి లేదు, గుర్రం లేదు, ఆయనకి హెల్మెట్ లేదు, ఏమీ లేదు. ప్రైజ్లా. కానీ ఆయనకేముంది? విశ్వాసం ఉంది. చెప్పండి, విశ్వాసం, ఫెయిత్. ఇంకా ఏముంది? ఆయన ఎప్పుడు దేవుణ్ణి స్తుతించేవాడు. డేవిడ్ హీ ఈజ్ టు సింగ్ ఆల్వేస్, హీ ఈజ్ టు ప్రైజ్ హిస్ గాడ్. దేవుని ఎల్లప్పుడూ స్తుతించేవాడు. హల్లెలూయా. నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, నీ జీవితంలో అసాధ్యమైనది జరగాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు డూ వన్ థింగ్, యూ షుడ్ ప్రైజ్ యువర్ గాడ్. నీ దేవుణ్ణి నీవు ఎల్లప్పుడూ స్తుతించాలి. యూ షుడ్ థ్యాంక్ హిమ్. దేవుని స్తుతించాలి. థ్యాంక్ యూ జీసస్, ఈరోజు నన్ను బ్రతికించినందుకు నీకు స్తోత్రం, ఈరోజు నువ్వు నాకు ఇచ్చిన అన్నిటికీ స్తోత్రం, మమ్మీ డాడీని బట్టి స్తోత్రం, నా కుటుంబాన్ని బట్టి స్తోత్రం, జాబ్ని బట్టి స్తోత్రం, మీరు అన్ని అవసరాలు తీరుస్తున్నందుకు స్తోత్రం. కష్టాలు వచ్చినా స్తోత్రం చెప్పాలి, నష్టం వచ్చినా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పాలి, నీకు సంతోషం కలిగినా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పాలి, బాధ కలిగినా కూడా ఏం చెప్పాలి? థ్యాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా. ఈ థ్యాంక్ యూ జీసస్ అనే దాంట్లో చాలా శక్తి ఉంది. ఆమేన్. ఒకరోజు నాకు
నాకు చాలా నన్ను ప్రేమించిన వాళ్ళు నాకు ఒక మంచి ఫోన్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారనమాట. ఆ ఫోన్ నేను పట్టుకొని బ్యాగ్లో పెట్టుకొని హైదరాబాద్ బస్ స్టాండ్లో, కోటి బస్ స్టాండ్లో నేను ఒక బస్సు ఎక్కుతున్నాను. బస్సు ఎక్కుతున్నప్పుడు వెనకాల జిప్లో నుంచి ఆ ఫోన్ కొట్టేశారు. హల్లెలూయా. నేను లోపలికి వెళ్ళి బస్సులో వెళ్ళి కూర్చొని బ్యాగ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఫోన్ లేదు. అప్పుడు నాకు గుర్తుకొచ్చింది, ఫోన్ ఉన్నప్పుడు దేవునికి స్తుతించాలి, ఫోన్ పోయినప్పుడు కూడా దేవుని స్తుతించాలి. అది అంత ఈజీయా? చాలా కష్టం. నాకు ఏడుపు వచ్చింది, ఏడ్చాను. కానీ తర్వాత ఏడుపులోనే దేవునికి చెప్పాను, జీసస్ ఐ థ్యాంక్ యూ, ఐ లవ్ యూ. ఈ ఫోన్ కంటే కూడా నేను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను. ఈరోజు మనం దివ్యబలి పూజలో ఫాదర్ గారి ద్వారా వాక్యం విన్నాం కదా. దేవుడు పేతురుని ఏమడిగాడు? డూ యూ రియల్లీ లవ్ మీ? నువ్వు నిజంగా నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? నీ ఫోన్ కంటే ఎక్కువ నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? మమ్మీ డాడీ కంటే ఎక్కువ నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? నీ టీవీ కంటే ఎక్కువ నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కంటే ఎక్కువ నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? అప్పుడు మన సమాధానం ఏంటి? ఎస్ లార్డ్, ఐ లవ్ యూ మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, మోర్ దాన్ ఎనీబడి ఇన్ దిస్ వరల్డ్. హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. అప్పుడు మనం ఏం చెప్పగలం? థ్యాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అన్నిట్లో థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి. దావీదు దేవుని స్తుతించేవాడు కాబట్టి ఏం జరిగింది ఆయన జీవితంలో? ఆయన ముందు ఎంత పెద్ద బలశూరుడున్నా ఆయన కత్తి తీసుకొచ్చాడు, ఈటతో వస్తున్నాడు. కానీ దావీదు అంటున్నాడు 1747లో దేవుడు మొదటి సమయంలో 17వ అధ్యాయం 47వ వచనంలో, యుద్ధము నాది కాదు, యుద్ధం యెహోవాదే. ఆమేన్. యుద్ధం యెహోవాదని ఎప్పుడైతే చెప్పాడో ఏమైంది? దేవుడు దిగి వచ్చాడు. ఒక్క చిన్న రాయి కొడితే ఎవరైనా చచ్చిపోతారా? హల్లెలూయా. అది ఇంపాసిబుల్, అసాధ్యం. కానీ ఎలా దేవుడు గొల్యాతును చంపాడు? విశ్వాసముతో దావీదు ఒక అడుగు ముందుకేశాడు అంతే. కానీ దావీదును చంపింది దేవుడే. తన దూతను పంపించి ఆ శత్రువును హతమార్చాడు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నేను చేయాల్సింది ఒకటే ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా. నీ ముందు గొల్యాతు లాంటి పెద్ద సమస్యలున్న కొంతమందికి అప్పులు ఒక గొల్యాతులాగా ఉండొచ్చు. అప్పులలో వస్తే గొల్యాతులాగా అమ్మో వచ్చారు. కొంతమందికి నిరుద్యోగ సమస్య, జాబ్ లేదు. కొంతమందికి పెళ్ళి కావట్లేదు. ఈరోజు ఒక అబ్బాయి నాకు ఫోన్ చేసి చెప్తున్నాడు, సిస్టర్ నాకు 34 years వచ్చేసింది, నాకు మ్యారేజ్ అవ్వట్లేదు, నాకు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ మ్యారేజ్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకు అవ్వట్లేదో నాకు అర్థం కావట్లేదు, ఒక్క మ్యాచ్ కూడా నాకు ఫిక్స్ అవ్వట్లేదని ఏడుస్తున్నాడు. అది ఆయన జీవితంలో ఉన్న గొల్యాతు. నీ జీవితంలో ఏ గొల్యాతుతో నువ్వు పోరాడుతున్నావు? నీ గొల్యాతుని దేవునికి సమర్పించు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. ఆ అసాధ్యమైన పరిస్థితిని దేవునికి సమర్పించు. దేవుడు యుద్ధం చేసి ఆ శత్రువుని హతమారుస్తాడు. నీ జీవితంలో నుంచి ఆ సమస్యను తీసివేస్తాడు. ఆమేన్, ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దానియేలు గ్రంథంలో 3వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ప్రియులారా, దానియేలు ఆయనకి 3 ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. చూడండి, మనకు కూడా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా. కొంతమంది ఎప్పుడు కూడా ఫ్రెండ్స్ సినిమాల హాల్కే తీసుకెళ్తారు. హల్లెలూయా. చర్చికి తీసుకెళ్ళే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారా? ప్రేయర్ చేద్దాం రమ్మని అడిగే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారా? ఉండరు. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఎప్పుడు బేకరీకి వెళ్ళాలి, పబ్కి వెళ్ళాలి, సినిమా హాల్కి వెళ్ళాలి, అక్కడికి వెళ్ళాలి, ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, పార్టీకి వెళ్ళాలంటే వస్తారు ఫ్రెండ్స్, ఫుల్గా వస్తారు. తాగడానికి రావాలంటే వస్తారు, కానీ గుడికి రారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎక్కడికి వెళ్ళినా చూడండి హౌస్ ఫుల్ అని పెడతారు. సినిమా హాల్ ఫుల్ అయిపోతుంది, పార్టీకి వెళ్తే అక్కడ ఫుల్ అయిపోతుంది, అన్నీ ఫుల్లే, హాస్పిటల్ ఫుల్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. కానీ చర్చ్ నిల్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. చర్చిలో మాత్రం అన్ని బెంచీలు ఖాళీగా ఉంటాయి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, దానియేలుకున్న ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళు ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు, మంచి ఫ్రెండ్స్, బైబిల్ చదివేవాళ్ళు, దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించేవాళ్ళు. షడ్రక్, మేషక్, అబేద్నెగో. అయితే ఏమైంది? వాళ్ళకు ఒక పరిస్థితి, పెద్ద పరీక్ష వచ్చింది. ఒక రాజు నెబుకద్నెజర్ రాజు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఒక పెద్ద విగ్రహాన్ని చేపించి, అందరూ ఈ విగ్రహానికి దండం పెట్టాలి, అందరూ ఈ విగ్రహాన్ని ఆరాధించాలి, లేకపోతే తీసుకెళ్ళి మంటల్లో అగ్నిగుండాల్లో పడేస్తానని చెప్పాడు. హల్లెలూయా. అందరు ఏం చేశారు? అమ్మో మంటల్లో పడిపోతే కాలిపోతాం అని చెప్పి వెళ్ళి ఆ విగ్రహానికి దండం పెడుతున్నారు. కానీ
నిజమైన దేవుడు, సజీవుడు, సర్వశక్తిమంతుడు ఎవరు? యేసయ్య. హల్లెలూయా. యెహోవా దేవుడు. ఆ దేవునికి తప్ప మేము ఎక్కడ ఆరాధన చెయ్యమో, ఎవరిని ఆరాధించమో, ఏమైనా సరే మంటలు వేయండి, మమ్మల్ని కాల్చండి, చంపండి, కానీ మేము మాత్రం దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టము. వాళ్ళు ఏం చేశారు? రాజు కోపం వచ్చింది. మీ దేవుడు వచ్చి రక్షిస్తాడా చూస్తాడని చెప్పి వాళ్ళ ముగ్గురిని తీసుకెళ్ళి మంటల్లో పడేశారు. హల్లెలూయా. అప్పుడేం జరిగింది? మంటల్లో వాళ్ళు పడ్డారు కానీ వాళ్ళు కాలిపోవట్లేదు. హల్లెలూయా. చూడండి, ఒక చిన్న మన స్టవ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కొద్దిగా మంట మన చేతికి తగిలితేనే అది స్మెల్ వచ్చేస్తుంది, కాలిన వాసన వస్తుంది, నొప్పి, చాలా మంట. కొంతమంది కాలిపోయిన వాళ్ళని చూస్తాం, వెంటనే కాలిపోతారు, జుట్టు కాలిపోతుంది, వాళ్ళ బాడీ అంతా. ఈ మనుషుల్ని మంటల్లో వేశారంటే వాళ్ళు మాడి మసైపోవాలి. కానీ దేవుడు వాళ్ళని ఎట్లా కాపాడాడో చూడండి బిడ్డలారా. దూత దిగి వచ్చాడు, ముగ్గురిని వేస్తే నలుగురు కనిపిస్తున్నారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుడు దూత ద్వారా ఆ ముగ్గురు స్నేహితులను కాపాడాడు. వాళ్ళు ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు, ఇది అసాధ్యం, మంటల్లో నుండి బయటికి ఏ నరుడు రాలేడు, ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. బట్ మై డియర్ బ్రదర్, మై డియర్ సిస్టర్, నీవు అగ్ని గుండంలో పడినా సరే, నీటిలో నడుచుచున్నా నాతోనే ఉన్నావు, అగ్నిలో నడుచుచున్నా నాతోనే నడుస్తావు, మునిగిపోలేను, నీ కాలిపోలేను, మునిగిపోలేను, నీ కాలిపోలేను, నీటిలో నడుచుచున్నా నాతోనే ఉన్నావు, అగ్నిలో నడుచుచున్నా నాతోనే నడుస్తావు, మునిగిపోలేను, నీ కాలిపోలేను, మునిగిపోలేను, నీ కాలిపోలేను. యేసయ్యా, 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 యేసయ్యా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం యెషయా 43:2 నీవు నీటిలో నడిచినా మునిగిపోలేవు, అగ్నిలో నడిచినా కాలిపోలేవు. హల్లెలూయా. ఎలా ఇది సాధ్యమా? నీటిలో మునిగిపోయినప్పుడు మునిగిపోవాలి కదా, ఎందుకు మునిగిపోలేవు? హూ విల్ బీ విత్ యూ? జీసస్ విల్ బీ విత్ యూ. హల్లెలూయా. దేవుడు చెప్తున్నాడు, నేను నీతో ఉంటాను కాబట్టి నువ్వు మునిగిపోలేవు, నేను నీతో నడుస్తాను కాబట్టి నువ్వు కాలిపోలేవు. షడ్రక్, మేషక్, అబేద్నెగోలు అగ్ని గుండంలో పడినా సరే వాళ్ళు కాలిపోకుండా దేవుడు వాళ్ళని కాపాడాడు. అప్పుడు ఆ రాజు చూసి, అమ్మో, మీరు ఆరాధిస్తున్న దేవుడే నిజమైన దేవుడు. యువర్ గాడ్ ఇస్ అ లివింగ్ గాడ్, యువర్ గాడ్ ఇస్ ఎ ట్రూ గాడ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందరికీ చెప్పాడు ప్రపంచమంతటా, ఇదిగో వీళ్ళు ఆరాధిస్తున్న దేవుడే నిజమైన దేవుడు. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నిన్ను నన్ను చూసి అందరూ చెప్పాలి, ఇదిగో ఈ చిన్న పాప ఆరాధిస్తున్న దేవుడే నిజమైన దేవుడు. ఆమెన్. ఇక్కడ ఉన్న ఈ బిడ్డ ఆరాధిస్తున్న దేవుడే, నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్న దేవుడే నిజమైన దేవుడు అని నిన్ను నన్ను చూసి ఈ లోకం చెప్పాలి. చెప్తుందా? చెప్తుందా? హల్లెలూయా. ఎంతమంది చెప్తుంది అంటున్నారు? చేతులు పైకి లేపడే. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆ విధంగా వాడుకుంటాడు, అభిషేకిస్తాడు. ఈ రోజు నుంచి మీ జీవితంలో అద్భుతాలు జరుగుతాయి. సే ఆమెన్, ఆమెన్, హల్లెలూయా. చిన్న బిడ్డలైనా సరే, జీసస్ లవ్స్ చిల్డ్రన్ వెరీ మచ్. డూ యూ బిలీవ్ దట్? ఎస్. చిన్నపిల్లలు వేసే దగ్గరకు వస్తుంటే ప్రభు ఏమన్నాడు? వాళ్ళని నా దగ్గరికి రానివ్వండి అన్నాడు. ఆయన వాళ్ళని ఎత్తుకున్నాడు, ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. చిన్నపిల్లలంటే దేవుడికి చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా ఫెయిత్ ఉంటుంది, విశ్వాసం ఉంటుంది, చెప్పింది చెప్పినట్టు నమ్ముతారు. కాబట్టి వాళ్ళు చేసే ప్రార్థనలో చాలా శక్తి ఉంటుంది. నువ్వు ఏది అడిగితే అది దేవుడు తెస్తాడు. తెలుసా మీకు? చిల్డ్రన్, ఫ్రమ్ దిస్ డే ఆన్ యూ ప్రే టు గాడ్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ యూ ఆస్క్ గాడ్, గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా,
దానియేలు జీవితంలో ఒక భయంకరమైన శ్రమ వచ్చింది. దానియేలుని వాళ్ళు చెప్తున్నారు, 30 రోజులు మీరు ఎవ్వరికీ ప్రార్థన చేయొద్దు, ఏ దేవుడికి ప్రార్థన చేయొద్దు, నాకు మాత్రమే ప్రార్థన చేయమని ఒక రాజు చెప్తున్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. ఇప్పుడు సపోజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్తాడు, అందరు మీకేం కావాలి, నా దగ్గరికి రండి, మీకు పెన్ను కావాలా, నన్ను అడగండి, నేను ఇస్తాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మీకు టీవీ కావాలా, నన్ను అడగండి, నేను ఇస్తాను. నాకు ప్రార్థన చేయండి, నేను ఇస్తాను. ఇది సాధ్యమా? ఇస్తాడా? హల్లెలూయా. ఆయన ఎక్కడో ఉంటాడు, మనం ఎక్కడో ఉంటాము. మన మనసులో ఏం బాధలు ఉన్నాయో, ఏం కష్టాలు ఉన్నాయో ఆయనకు తెలుస్తుందా? ఈ రాజు అన్నాడు, మీరు నన్నే ప్రార్థన చేయాలి, ఏం కావాలన్నా నన్నే అడగాలన్నాడు. ఎన్ని రోజులు? 30 days. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దానియేలు విన్నాడు, వీళ్ళంతా మట్టి మనుషులు, వీళ్ళకేం తెలుసు, పిచ్చోళ్ళు. నా దేవుడు సజీవుడు, గొప్ప దేవుడు. హల్లెలూయా. నా దేవుణ్ణి నేను ఆరాధించకుండా, చర్చికి వెళ్ళకుండా, స్తుతించకుండా, ప్రార్థన చేయకుండా ఒక్క రోజు కూడా నేను ఉండను. దానియేలు ఎన్నిసార్లు ప్రార్థన చేసేవాడు తెలుసా? డే ఫర్ డే హీ ఈజ్ టు ప్రే 3 times. హౌ మెనీ టైమ్స్? 3 times. మనం ఎన్నిసార్లు తింటాం? హౌ మెనీ టైమ్స్ వీల్ ఈట్? బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్, ఇన్ బిట్వీన్ స్నాక్స్, టీ, కాఫీ. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. 3 times మనం తింటే అట్లీస్ట్ 3 times వీ షుడ్ ప్రే. ప్రతిరోజు ఉదయం లేవగానే, థ్యాంక్ యూ జీసస్, యూ హ్యావ్ గివెన్ మీ 1 more day. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, ఐ లవ్ యూ జీసస్, ఐ వర్షిప్ యూ లార్డ్. సో మెనీ ఆర్ డెడ్ బట్ ఐఎమ్ అలైవ్ టుడే టు వర్షిప్ యూ. ఈరోజు నిన్ను స్తుతించడానికి, దేవా నీ సేవ చేయడానికి నేను సజీవంగా ఉన్నాను, నీకు స్తోత్రమని దేవుని స్తుతించాలి. మధ్యాహ్నం దేవుని స్తుతించాలి, మళ్ళీ నైట్ పడుకునేటప్పుడు దేవుణ్ణి స్తుతించి పడుకోవాలి. దానియేలు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. అప్పుడు అందరూ వచ్చి ఆయనను పట్టుకున్నారు రెడ్ హ్యాండెడ్గా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నువ్వు ప్రేయర్ చేద్దంటే ప్రేయర్ చేస్తావా? పద, నిన్ను సింహాల బోనులో వేస్తాం. తీసుకెళ్ళి సింహాల బోనులో వేశారు. సింహాలు ఏం చేస్తాయి? మామూలుగా ముద్దు పెట్టుకుంటాయా? ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఏం చేస్తాయి? అంతే, ఒక్కటి ఇస్తే ఫట్ వెళ్ళిపోతాడు, హెవెన్కి వెళ్ళిపోతాడు. హల్లెలూయా. ఆ సింహాలకి ఎంతో ఆకలితో ఉన్నాయి, చాలా ఆకలితో. కానీ దానియేలు దేవుణ్ణి ఆరాధించే బిడ్డ. ఆమేన్. దానియేలుతో ఎవరున్నారు? దేవుడు ఉన్నాడు. నీతో ఎవరున్నారు? ఉన్నాడా? ఎస్, రియల్లీ. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. అయితే మనల్ని కూడా సింహాల బోనులో వేయాలి, అవునా? హల్లెలూయా. సింహాల బోనులో దానియేలుని వేస్తే దానియేలు ఏం చేశాడు? థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్ ఫర్ లవింగ్ మీ. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్ ఫర్ లవింగ్ మీ. ఎందుకు? సింహాల బోన్లో వేసినందుకు థ్యాంక్ యూ జీససా? ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎందుకైనా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాడు? నా దేవుడు, దేవా, మై గాడ్, యూ క్యాన్ సేవ్ మీ ఫ్రమ్ దిస్ లయన్స్. నీవు ఈ సింహాల నుండి నన్ను రక్షించగలవు, కాపాడగలవు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇది సాధ్యమేనా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఆర్ ఇంపాసిబుల్? ఇఫ్ గాడ్ ఈస్ విత్ యూ, హీ కెన్ సేవ్ యూ ఫ్రమ్ ద లయన్స్. హల్లెలూయా. సింహాల బోనులో నుండి నన్ను రక్షించగలడు. ఈరోజు నీ జీవితంలో, నీ కుటుంబంలో ఏది అసాధ్యమో అది దేవుడు సాధ్యం చేస్తాడు. షల్ వి ఆల్ స్టాండ్ అప్? ఒక నిమిషం అందరూ మనం చివరి ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేతులు జోడించి, ఈరోజు నువ్వు ఏ పరిస్థితి, ఏది అసాధ్యమో, రోగం నీకు తగ్గట్లేదా? మేబీ యు ఆర్ సఫరింగ్ విత్ సిక్నెస్. డాక్టర్లు అందరు చెప్పిండొచ్చు ఇది ఇంకా స్వస్థత కలగదు. లేకపోతే నీ యొక్క స్టడీస్లో, నీ చదువులో నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోతున్నావా? నేను చదవలేను, ఇది అసాధ్యం అనుకుంటున్నావా?
లేదా నీ జీవితంలో నీ కుటుంబంలో సమస్యలు, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్, నీకు జాబ్ రావట్లేదా, నీకు వివాహం కావట్లేదా, సంతానం కలగట్లేదా, లేదా నీ కుటుంబంలో ఇంకా ఏ ప్రాబ్లమ్స్, ఏది అసాధ్యమో అనుకుంటున్నావో, నా ప్రియమైన సహోదరి సోదరా, దేవుడు నీతో ఉన్నాడు. అబ్రహాం, ఇస్సాకు, యాకోబులతో ఉన్నవాడే, దావీదుతో ఉన్న దేవుడే, దానియేలుతో ఉన్న దేవుడే, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో ఉన్న దేవుడే నీతో కూడా ఉన్నాడు. పౌలు, సిలాసుతో ఉన్న దేవుడే నీతో ఉన్నాడు. చేతులెత్తి మీ సమస్యలన్నీ దేవునికి సమర్పించండి. దయచేసి ఈ సమయంలో మీ చేతులెత్తి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ స్వస్థత ప్రార్థనలో దేవుడు నీ జీవితంలో అద్భుత కార్యం చేయబోతున్నాడుగా. బిడ్డ, ఈ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న వాళ్ళు మీరు ఎక్కడ ఉన్నా సరే చేతులైతే దేవుని యొక్క శక్తిని మీద దిగి వస్తూ ఉండగా ప్రార్థించండి. శివ రకాల చంద రీకాల బల నజరేడని యేసు నామములో ప్రభు ప్రార్థిస్తున్నాం. నేను ఈ బిడ్డల జీవితంలో ఏదైతే ఇంతవరకు అసాధ్యమని సాతానుడు ముద్ర వేశాడో ఆ అసాధ్యమైన దాన్ని ఇప్పుడే నీ నామములో కొట్టివేస్తున్నాము ప్రభా. సాధ్యం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాము నాయన. ప్రభా, అనారోగ్యం నుండి ప్రతి ఒక్క వ్యాధుల నుండి స్వస్థత కలుగును గాక ప్రభా. డాక్టర్స్ రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా వేసి నీ నామములో నార్మల్గా వచ్చింది కాక అని ప్రార్థిస్తున్నాము. ఆయన నూతన అవయవాలు సృష్టించబడును గాక నాయన. నూతనమైన ఆయా కంటి చూపు కలుగును గాక, వినికిడి కలుగును గాక, నూతనమైన మాటలు వచ్చిన గాక. పక్షవాతంతో ఉన్న బిడ్డలు ఏసునాలు లేపబడను గాక దేవా. ఐసీలో ఉన్న బిడ్డలు, మరణకరమైన పడకలు ఉన్నటువంటి వారు ఇప్పుడే నీ జీవం ప్రవహించును గాక అని ప్రార్థిస్తున్నా. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను తండ్రి మీరు తాకండి నాయన. నిరుద్యోగంతో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు ప్రభా, ఇక నాకు జాబ్ రాదు అనుకుంటున్న బిడ్డలకు నీ నామంలో ఉద్యోగం వచ్చును గాక అని ప్రార్థిస్తున్నా. వివాహం జరగని బిడ్డలకు ప్రభా ఈ రోజు ప్రభా ఇప్పుడు ఒక నూతన ద్వారం తెరవమని ప్రార్థిస్తున్నాం. నజరేయుడైన యేసు నామములో ఈ సంవత్సరం నేను వారి లైఫ్ సెటిల్ చేయమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. సంతానం లేని బిడ్డలు ఎన్నో సంవత్సరాలు 20-30 సంవత్సరాలు అయిపోయిన గర్భాన్ని కూడా ప్రభా ఇప్పుడు నైనా మీరు తాకమని ప్రార్థిస్తున్నామైనా. ఓపెన్ దేర్ womb master Jesus, touch them right now Jesus, do miracles and wonders master Jesus. Lord, nothing is impossible for you Lord, all things are possible. అన్ని సాధ్యమే దేవా, అన్ని సాధ్యమే. ప్రతి కుటుంబంలో శాంతి కలిగించు, సమాధానం కలిగించు నాయన. విడిపోయిన భార్య భర్తల్ని కలపమని ప్రార్థిస్తున్నాము దేవా. స్తోత్రమైన విడిపోయిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డలను ప్రభా, కుటుంబం నుంచి వెళ్ళిపోయిన వారు, దారి తప్పిపోయిన వాళ్ళు, ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళని ప్రభా నీ నామంలో వారి ఇంటికి వచ్చునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నా. చదువులో వెనకబడిపోయిన వారు ప్రభా, పరీక్షలు రాసి నేను ఫెయిల్ అవుతానేమో అని భయపడుతున్నటువంటి బిడ్డలకి ప్రభా మంచి మార్కులతో పాస్ అయ్యే కృపను దయచేయండి నాయన. మంచి స్టడీస్ నేను ముందుకెళ్ళే కృపను దయచేయండి ప్రభు. అంటున్నాడు ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి వీసా కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావు. యేసు నామములో ఇదిగో దేవునికి వీసా ఇస్తున్నాడు బిడ్డ. హల్లెలూయా. కిడ్నీ ప్రాబ్లంతో బాధపడుతున్నటువంటి 2 వ్యక్తులను ప్రభు తాకి స్వస్థపరుస్తున్నాడు. నీ కిడ్నీలో కనీసం ఒక 10 రాళ్ళు ఉన్నట్టుగా డాక్టర్స్ చెప్పారు. చాలా పెద్ద రాళ్ళు, అది చాలా ఆపరేషన్ చేయాలంటున్నారు. నువ్వు భయపడుతున్నావు కుమార, దేవుడిని నీ సమయంలో తాకుతున్నాడు, దేవుడిని స్వస్థపరుస్తున్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. రమేష్, దేవుడు నిన్ను పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. సెల్వా మేరీ, God is calling you today. God is anointing you. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. స్తోత్రం. కడుపులో భయంకరమైన నొప్పితో బాధపడుతూ ఈ సమయంలో నువ్వు వాక్యం వింటూ ఉన్నావు కుమార. ఈ సమయంలో దేవుడు నేను తాకుతున్నాడు. నీ కడుపులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సమస్యను దేవుడు తొలగిస్తున్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక కుటుంబం వారు మీ ఇంటి నుంచి మరి ఒక బిడ్డ ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయినారు. దేవుడు త్వరలోనే ఆ బిడ్డను సురక్షితంగా ఇంటికి తీసుకొస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. పరిశుద్ధాత్మదేవా, ఈ బిడ్డలందరినీ తాకండి నైనా. ప్రతి బిడ్డ కన్నీరు తొడబడను గాక, ప్రతి బిడ్డ ముఖంలో చిరునవ్వును దయచండి నైనా, సంతోషాన్ని దయచండి దేవా. నీ అభిషేకాన్ని కుమ్మరించండి. చేతుల పైకి లేపి లెట్స్ ఆల్ రైజ్ అప్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ వర్షిప్ హిమ్ అండ్ థ్యాంక్ హిమ్. థ్యాంక్ యూ చెప్పండి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. ప్రైజ్ యు లార్డ్, వర్షిప్ యు ఎవ్రీవన్, ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. నీకు మిరకల్ ఇప్పుడే జరుగుతుంది బిడ్డ, మిరకల్ జరుగుతుంది ఈ సమయంలో. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పక్షవాతముతో బాధపడుతున్న బిడ్డని ఈ సమయంలో దేవుడు తాకి స్వస్థపరుస్తూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. రివాలా షంద రికాల వరబా రివర్ రాణి డిసూజా దేవుడిని ఈ సమయంలో తాకుతున్నాడు బిడ్డ, తాకుతున్నాడు. దేవుడిని శక్తితో నింపుతున్నాడు. పరిశుద్ధాత్మాభిషేకం పొందుకో, పొందుకో, పొందుకో బిడ్డ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. రీబల షంద రీకల మల. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఒక స్త్రీ తన భర్త కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నావు. నీ భర్త ఎన్నో రకాల చెడు అలవాట్లలో ఉన్నాడు.
కేవలం త్రాగుడు మాత్రమే కాదు, అక్రమ సంబంధాల్లో చిక్కుకొని ఉన్నాడు. నువ్వు ఎవ్రీ డే యు ఆర్ క్రైయింగ్ ఫర్ యువర్ హస్బెండ్. మై డియర్ సిస్టర్, నౌ గాడ్ ఈస్ టెల్లింగ్ యూ, డోంట్ వరీ మై చైల్డ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ యువర్ హస్బెండ్. నీ భర్తను నేను మార్చబోతున్నాను, నువ్వు బాధపడద్దని దేవునికి వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక యవనస్తురాలు, నువ్వు అడుగుతున్నావు, దేవా నేను కూడా నీ సేవ చేయాలి, నన్ను కూడా నీ సేవలో వాడుకోమని అడుగుతున్నావు. దేవుని అభిషేకం కోసం అడుగుతున్నావు. దేవుడి ఈ క్షణంలో నిన్ను అభిషేకిస్తున్నాడు. పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని మీద దిగి వస్తుంది బిడ్డ. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ జీసస్. స్తోత్రం, స్తోత్రం ప్రభా. థ్యాంక్ యూ దేవా, స్తోత్రం. అసాధ్యమైన కార్యాలను సాధ్యం చేసే గొప్ప దేవుడవు నీవు మాతో ఉన్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ప్రభా. ఇంతవరకు నాయన మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు. ఈ ప్రతి మాట ఎంతమంది బిడ్డలు అయితే విన్నారు ప్రభా లైవ్ ప్రోగ్రాం ద్వారా. ఈరోజు ఇక్కడ పాల్గొంటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క బిడ్డ హృదయాలలో ఈ వాక్యాన్ని ముద్రించి నాయన వాళ్ళ జీవితంలో ఎప్పటికీ కూడా ప్రభా ఇది అసాధ్యమని అనుకోకుండా తండ్రి, సాధ్యం చేసే దేవుడు నాతో ఉన్నాడు, నాలో ఉన్నాడని నమ్మకంతో విశ్వాసంతో నీ చేయి పట్టుకొని ముందుకు నడిచే కృపను దయచేయమని నజరేడైన యేసు నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. గట్టి చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని మహిమపరుస్తామా? అందరు మోకరిస్తామా? చివరిగా మనం దివ్య ప్రసాద దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందుకుందాం. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore His Christ the Lord. You have given them bread from heaven. Let us pray. Oh God, who in this wonderful sacrament has left us a memorial of your passion, grant us, we beseech you, so to venerate the sacred mysteries of thy body and blood, that we may ever experience within us the fruits of thy redemption, who lives and reigns world without end. The divine praises. Blessed be God, blessed be his holy name, blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus, blessed be his most sacred heart, blessed be his most precious blood, blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar, blessed be the Holy Spirit, the Paraclete, blessed be the great Mother of God, Mary most holy, blessed be our holy and immaculate conception, blessed be our glorious assumption,
Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother of God. Blessed be Saint Joseph, our most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. O sacrament most holy, O sacrament divine, All praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving